Welcome, everyone. I think you're in the right webinar. This is one for preparing for the interview. And I have a passion for being well-spoken. My name is Julie Middleton, as Katerina said. I am the Associate Director of Admission at Hebron Academy, located in Hebron, Maine, in the Northeast of the United States. And I'm also a member of the public speaking faculty and drama director. Сегодня моя коллега Джули Миддлтон, которая является ассистентом приемной комиссии Hebron Academy, а также состоит в качестве преподавателя по факультету публичных выступлений, поделится с вами секретами подготовки к интервью. We do a lot of public speaking at Hebron Academy, and we do a program to help students every year improve in their overall speaking skills. Hebron Academy уделяет достаточно большого внимания публичным выступлениям для того, чтобы студенты чувствовали себя уверенно и могли себя правильно презентовать. So just quickly to show an example of that, the first year at Hebron Academy, students do a small speech for just their classes, and it's called the first word. Чтобы вы понимали, о чем Джулия говорит, студенты, которые только-только присоединились к школе, у них есть специальное задание, которое называется «Первое слово», first word, и они публично выступают перед своим классом. And in the senior year, by the time a student is at the 12th grade, they present a speech to the entire school community. И на последнем году обучения, когда они уже практически выпускники этой школы, у них есть последнее слово, last word, когда они выступают уже непосредственно перед всей школой. We recognize it's also important to be well-spoken in the classroom, to speak clearly, to answer confidently, and we have a focus on in-class speaking as well. Также школа предоставляет занятия, которые называются speaking in the class, то есть публичные выступления непосредственно в классе, для того, чтобы вы отвечали всегда уверенно, могли дискутировать на любые темы и правильно, четко выражали свои мысли. Likewise, especially in 2020, it's important to know how to have a debate and have differences of opinions politely and, again, confidently to be well-spoken. Соответственно, есть еще класс, который обучает, как нужно работать с другими мнениями, да, нужно ли соглашаться, дискутировать, как проводить дебаты. And finally, the reason you all have come to this webinar is to hear more about the interview, which is something we do in the junior year at Hebron to help students prepare for when they go on college and university campus visits. И особенно важно для учеников быть подготовленным к интервью. И основной фокус школа направляет на это. So one thing I want to mention, before you sign up to interview with a college or university, you should ask yourself if the interview is necessary. Прежде чем определить какую-то дату и время на интервью, нужно себя спросить, насколько это необходимо, насколько необходимо проводить это интервью. Not all colleges and universities require it. Не все университеты или колледжи требуют этого. However, if they do, you need to prepare.
Но если у них есть такое требование, и они пишут, что да, это обязательно, это необходимая вещь, то вам нужно подготовиться. If it's optional, you should consider the pros and cons of doing an interview. Если же университет оставляет это на ваш выбор, то есть вы можете решать, хочу ли я пройти это интервью или нет, то вы должны взвесить все за и против. If the college or university is your top choice, the one you really want to make an impression with, ask yourself if your application stands out on its own. Is your application a top application? GPA, SATs, portfolio, is everything already great? Если же университет или колледж, который вы выбрали, это для вас приоритетное учебное заведение, то вы должны, соответственно, подготовить свой профайл документов, да, все документы должны соответствовать требованиям колледжа. If it's already great and an amazing application, you may not want to interview. But if your application is not memorable, if it does not stand out, you will want to consider interviewing. Если у вас отличные рекомендации, отличные оценки, хороший уровень языка, и у вас ваше заявление в университет, ваши все документы, они уже запоминающиеся, вы можете отказаться от интервью. Но если вы чувствуете, что в вашем пакете документов чего-то не хватает, или у вас не самые сильные оценки, то лучше все-таки рассмотреть для себя возможность пройти интервью. So the idea is, with an interview, you want to present your very best self. And if your application already does that, fantastic. If it does not, then you need to prepare and be ready to have a fantastic interview. Для того, чтобы сделать себя более запоминающейся для приемной комиссии, интервью в данном случае как раз-таки ваш шанс. И если ваши оценки, ваши документы говорят сами за себя, все зависит от вас. Хотите проходить интервью, хотите нет. Но если это единственный шанс сделать вас более выделяющимся из всех абитуриентов, то вы должны это сделать. Вы должны подготовиться к интервью. So there are some very basic things you need to do to prepare, and those include the following. Есть несколько основных вещей, к которым нужно подготовиться и которые нужно рассмотреть для себя. You need to have researched the university. Chances are you have done this, but I have done a lot of interviews, and sometimes people don't. Make sure you know enough about the university to speak intelligently. Первое, на что нужно обратить внимание, нужно изучить как следует информацию об учебном заведении, в которое вы подаете документы, будь то школа, будь то колледжи, потому что это всегда очень заметно во время интервью, что вы ничего не знаете про это учебное заведение и решили просто так пройти интервью, либо же вы разбираетесь, вы смотрели сайт, вы общались с учениками, либо же выпускниками. Again, these are our basics, and they may seem very self-explanatory, but be on time. And if you are driving to a new college or university, maybe you've never been there before, plan to potentially get lost, plan to park and find the space. If it's a Zoom interview, make sure you plan for time to arrange the technology. И второе правило, нужно всегда быть вовремя на вашем интервью. Будь то личное интервью, когда вы должны приехать непосредственно в учебное заведение, вы должны заранее спланировать и заложить свое расписание время на парковку, на то, чтобы найти место для этой парковки, да, и приехать, найти нужный кабинет и тому подобное. Если же
это собеседование онлайн, например, через Zoom, то вы должны найти идеальное место, где у вас очень хороший интернет, сильный сигнал и, соответственно, желательно обращать внимание на задний фон, что у вас сзади, то есть это не должно быть что-то непрезентабельное. Вы не можете делать это интервью, находясь в своей комнате в кровати. Again, a very basic, but dress for success and dress for the institution. So if you are applying to a college that has a strong environmental program, and you might have an opportunity to even see some of the outdoor lab work, dress appropriately. If you are applying to a school that has a performance component, make sure that you look the part. Очень важно уделить внимание для своего внешнего вида и одеться соответствующе вашему учебному заведению, которое вы выбрали. То есть, если это достаточно серьезное учебное заведение с традициями, то лучше выбрать более такой деловой стиль. Если же вы понимаете, что ваше учебное заведение более творческое, соответственно, вы должны одеться так, как это бы соответствовало этому учебному заведению. And then, of course, you need to practice the actual interview speaking part. И, естественно, практика. Вы должны тренировать свою речь, тренировать свое интервью. So that would include making sure that you feel good about yourself. Get a good night's rest. Give yourself a confidence boost. Look in the mirror. Tell yourself that you're strong. Make sure that you have a good breakfast, that you are comfortable, and be confident that you have practiced. Личная подготовка, которая должна быть, прежде всего, перед интервью, за день до интервью, вы должны хорошо выспаться. Вы можете даже себе самому в зеркало сказать, что я сильный, я справлюсь, я тренировался, я все знаю. Вы должны выработать себе эту уверенность, вы должны ее чувствовать. Вы должны чувствовать себя хорошо как физически, так и эмоционально. Вы должны хорошо выспаться, вы должны хорошо позавтракать, вы должны чувствовать себя на высоте. So now you're ready to go. You have researched, you have dressed for success, you're on time, and you're ready to go into your interview. But you need to practice the questions. И вот, наконец, настал этот момент. Вы оделись подобающим образом, вы абсолютно готовы, и настал момент практики. Практики не самого интервью, а вопросов. So, for example, often when you go into an interview, someone will ask you to please introduce yourself. You need to come up with a concise description of who you are, not your entire life story, but a nice, concise introduction that lets the interviewer know why you are there. И первый вопрос, к которому вы должны быть готовы, достаточно типичный. Представьте себя. Здесь вы не должны пересказать всю историю своей жизни, начиная с самого рождения, да, но вы должны показать учебному заведению, почему вы выбрали это учебное заведение, почему они должны быть заинтересованы в вас. These are some very common college university interview questions, and you can Google this. You can look up what are the most common university interview questions. These are common ones. I encourage you to screenshot, take a note of what these questions are so you can think about them and practice them. И на слайде представлены довольно-таки типичные вопросы от колледжей. Соответственно, почему выбрали вот данное учебное заведение? Как вы думаете, что вы можете привнести в состав студентов этих колледжей? Вы можете сделать скриншот
этого слайда, если сделали до этого, или мы можем с вами поделиться чуть позже этой презентацией. Вы можете также загуглить, да, проверить в интернете наиболее распространяемые вопросы для интервью. То есть кем я вижу себя в будущем, почему я выбрала именно этот университет, что я как студент принесу в ваше студенческое сообщество. Interviewing is a skill. People can be very intimidated by what an interview is all about, but it is a skill and you can get better at it. Прохождение интервью на самом деле это ваша способность, да, как любую способность, ее можно также выработать. So once you have your list of questions, think about how you would answer those questions. Why do I want to go to this university? Think about how you would answer that. And then role play, have someone you trust ask you these questions so you can practice answering concisely, clearly, and with genuine interest and enthusiasm. Когда вы уже видите перед глазами список возможных вопросов на интервью, вы можете для себя разработать свои ответы. Но также очень важно, чтобы кто-то из ваших друзей, может быть, знакомых, родителей, кому вы доверяете, потренировали с вами интервью. Вы можете их попросить задавать вам вопросы, чтобы понять, насколько четкие ответы и уверенные ответы вы даете. And this part is probably the most important. Be willing to get honest feedback. И очень важная вещь в данной практике, да, именно ролевое разыгрывание интервью в том, что вы получаете честный отзыв о том, как вы отвечали на свои вопросы. And these are areas that you can focus on for that feedback. Were you able to stay on topic? Did you have good eye contact? How was your posture and your poise? Did you stay away from verbal viruses such as И, соответственно, здесь вы можете проанализировать себя по следующим вопросам. Придерживались ли вы темы вопроса во время своего ответа? Не повторяли ли вы себя? Не использовали ли вы слова, которые являются паразитами, да, и тому подобное, в какой позе вы были, то есть вы должны быть в открытой позе, и насколько был хороший зрительный контакт. So now that you have practiced and you're ready to go, you're going to be on time. И когда вы уже потренировались, время настало, время интервью ждет вас. You are dressed appropriately. You do not have anything with you that is too distracting. Don't bring your dog. Don't bring 2 cups of coffee. Don't bring a wild hat. Make sure that you don't have anything with you that is going to distract from your presentation. And that might mean leaving your mother in the waiting room. И если у вас личное интервью, да, вы подготовились, вы приехали вовремя, вы оделись соответствующим образом, вы не должны приносить что-то, что может отвлекать вас или внимание человека, который проводит с вами интервью, от вас. Например, там не нужно приходить с собакой, не нужно приносить с собой 2 чашки кофе. И желательно попросить родителей остаться в комнате ожидания интервью, и зрительный контакт должен быть только между вами и человеком, который представляет учебное заведение. But do feel free to bring a bottle of water. Some of us get a dry throat, and that is acceptable. 2 cups of coffee, your sandwich, not so much, but you can have some water.
Но это нормально принести с собой, например, бутылочку воды, потому что во время собеседования вы просто можете захотеть попить. И это нормально, не нужно при этом приносить с собой пару чашек кофе и сэндвич. It's appropriate to take notes. You might not need to, but it does convey an intention of paying attention. So if you hear something interesting that you want to follow up with, you should be prepared to take notes. Можно также принести с собой, например, блокнот и ручку для того, чтобы делать какие-то свои пометки. Не обязательно, что вы будете делать эти самые пометки, но при этом человек, который проводит интервью, будет видеть, что вы заинтересованы, и можете сделать какие-то записи для того, чтобы в дальнейшем перепроверить, да, или вернуться к этим вопросам, которые у вас возникли. And if you have a portfolio, you're bringing some artwork, you're bringing a description of a capstone project or a resume, feel free to bring that and present it upon arrival. И, соответственно, если у вас какая-то творческая специальность, вы приносите с собой свое портфолио, либо же резюме, вы можете принести эти документы также с собой, чтобы показать, прояснить, сделать какие-то акценты на своей работе. In the interview itself, it's important to stay in the moment. Sometimes you might have a distracting thought. You might be thinking about a project or another interview later in the day. You need to stay in the moment for that interview and try to keep those other thoughts away. Соответственно, важно оставаться в этот момент, в этой комнате именно с этим человеком, который вы проводите интервью, да. Соответственно, не нужно думать о том, что у вас ждут какие-то следующие дела, что у вас назначено еще одно интервью. Нужно думать о том, что вы здесь и сейчас, вы отвечаете, общаетесь с этим человеком здесь и сейчас. A great example is to make sure you turn off your phone before you go into the interview. Ну и, соответственно, важный момент, да, и очень хороший пример в данном случае. Здесь и сейчас вы должны выключить звук своего телефона, чтобы вас это не отвлекало. In non-pandemic times, we always shake hands, and I hope we will again when we come in and shake hands. We're not doing that right now, and it's okay to say, I wish we were shaking hands at the moment, but in non-pandemic times, please feel free to shake hands confidently, not a little one, but a real handshake. И это хороший знак пожать друг другу руки, естественно, не во время пандемии, как это было до этого. И рукопожатие должно быть достаточно уверенным. Это не должно быть что-то такое, что показывало ваш страх или трепет, или какое-то нервное волнение. Либо же, если это все происходит во время пандемии или по желанию, можете сказать, что было бы здорово пожать друг другу руки. And likewise, especially now when you may be doing your interview with your mask, it's really important to smile with your eyes. Опять-таки, пандемия скорректировала некоторые правила по интервью. Очень важно улыбаться во время интервью, но поскольку это может быть личное интервью, и вы, может быть, в маске, через которую не видно, как вы улыбаетесь, вы должны улыбаться глазами. Be prepared to introduce yourself and state why you are here. Вы должны подготовиться для того, чтобы представить себя и сказать, собственно, почему вы здесь находитесь, зачем вы пришли. I'll give an example. My name is Julie Middleton. I'm from Hebron, Maine, and I'm here for my interview. Например, как сказала Джулия, меня зовут Джулия Миддлтон,
И я из Академии Hebron, которая находится в штате Мэйн. И я здесь сегодня для того, чтобы пройти интервью. And again, if you have a resume or portfolio, that is when you want to provide it to your interviewer. И если у вас с собой резюме и ваше портфолио, во время вашего собственного представления вы также можете предоставить эти документы человеку, который проводит интервью. Next, you are ready to answer the questions. So relax, be confident, look interested, and stay in the moment. И в дальнейшем вы должны расслабиться, внимательно слушать, выглядеть заинтересованным и внимательно следить за вопросами. И опять-таки здесь и сейчас правило. First impressions are very important. How you look when you enter the interview is going to make a very important impression. But when you finish, that will leave also a lasting impression. Первое впечатление очень важно, да, как вы выглядите, как вы держитесь, но также не нужно забывать о последующем впечатлении. So it's important to end on a positive note, smile, and usually you will have a chance to ask one or two of your own questions. Ну, для того, чтобы создать хорошее первое впечатление, прежде всего, вы должны быть позитивным, соответственно, улыбайтесь. Также будьте готовы к тому, что вас попросят задать один или два вопроса. And it's important to practice the questions also. You don't want to be caught off guard when someone says, "Do you have any questions?" No, I'm all set. Think about what questions you might want to ask in the event that you're given that opportunity. И, соответственно, нужно как следует подумать, какие вопросы вы можете задать, чтобы не получилось такой ситуации, что вас спрашивают, есть ли какие-то вопросы, вы просто отвечаете нет, и на этом все. Да? Будет здорово, если вы подумаете, потренируете эти вопросы. And here are some examples of things that you could universally ask at almost any college, school, or university. И, соответственно, ниже на слайде несколько примеров вопросов, которые вы можете задать, вне зависимости от того, где находится ваше учебное заведение. Вы можете также себе сделать скриншот, записать их. И желательно, чтобы это... Желательно, чтобы это была информация, которую не так легко найти на сайте. Это тоже показатель того, что вы уже знаете что-то об учебном заведении. You don't want to ask something that you could have found out on your own. So try to, again, the research comes in handy. You don't want to ask a question that is very obvious. Does your school have a swimming pool? Well, we're known for swimming, so try not to ask a question that you should know the answer to. Важно очень задать вопросы, которые действительно, ответ на которые вы не можете найти, или его найти не так-то просто. То есть это должно быть что-то связанное именно с тем, что вы не можете увидеть без посещения школы, например, да, с тем, что вы не можете найти в интернете самостоятельно. But feel free to ask something that you are genuinely interested in. That always shows through. People can sense that. If you really want to know something, it's important to you, ask that question. That will be impressive. Если у вас есть вопрос, который вам очень интересен, действительно на него не так легко найти ответ, люди это будут видеть, люди это будут чувствовать, и это самый замечательный вопрос, который вы можете задать. This final question, can you tell me what it is that you most enjoy about this school
is always going to be a great talking point. И последний вопрос, который писал на слайде, да, можете ли вы мне рассказать, что вам так нравится в этой школе? Это может быть хорошим завершением вашего интервью. And then for your lasting impression, make sure you thank your interviewer sincerely, and if you can, shake their hands. И, соответственно, когда вы заканчиваете интервью, чтобы оставить о себе хорошее впечатление, опять-таки, поблагодарите за проведение интервью, но это должно быть очень искренне. Если есть возможность, пожмите руку. And be cognizant that you are still on the interview all the way until you leave. So when you leave the building, it's possible that your interviewer is watching you walk away. So make sure that you know that you are still presenting your best self all the way until you get into the car. И, соответственно, когда вы уже закончили интервью, вполне возможно, что человек, который его проводил, наблюдает за вами, как вы выходите из здания, направляетесь, например, к своей машине. Поэтому вы все еще должны сохранять имидж человека, который прошел это интервью и все еще на интервью. And I always recommend following up with a nice thank you email. И это здорово, и Джулия очень рекомендует после окончания интервью написать небольшое трогательное письмо электронное, да, с благодарностью о том, что это интервью было проведено. And that is our webinar on interviewing. Thank you so much for coming. I'm happy to answer any questions.